معزز سامعین، آج کے اس جمعۃ المبارک میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے گفتگو ہوگی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہماری اس جمعۃ المبارک کی حاضری کو اپنی بارگاہ صمدیت میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ قل رب اپنے محبوب علیہ السلام سے ارشاد فرما رہا ہے کہ محبوب آپ فرما دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تو ایسا کہو ان سے فرماؤ کہ وہ آپ کی اتباع کریں۔ جب وہ محبوب آپ کی اتباع کرنے لگ جائیں گے، یحببکم اللہ، پھر میں ان کو اپنا محبوب بنا لوں گا، ان سے محبت کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے، بہترین وظیفہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رب سے پیار کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن رب نے تو نہیں نہ فرمایا کہ یہ میرے محبوب مقررین بندے ہیں، مقربین، میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں۔ فرمایا اگر اس بات کی سند چاہتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرو، محبوب علیہ السلام کی پیروی کرو۔ انعام میں یہ بات تمہیں بطور سند بتا رہا ہوں، پھر یحببکم اللہ، پیدا کرنے والا رب تم سے محبت فرمائے گا۔ کتنا فرق ہے کہ یہ کہ ہم کہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں، اگر حضور کی اتباع کر لیں تو پھر یہ ہے بات جو نصوص قطعیہ سے ثابت ہے کہ پیدا کرنے والا رب جو ہے وہ خود پیار کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کی اصل، ہر چیز کی حقیقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق ہے، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ یہاں تک کہ مومن ہونے کی سند جو ہے، جس بات کو قرار دیا گیا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اکثر کتب حدیث کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ بندہ اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے، اپنے والدین، اپنی اولاد، عزیز و اقارب، سارے لوگوں سے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہ کریں۔ تو پتہ چلا کہ ایمان کی اصل سرکار کی محبت ہے، حضور کا عشق ہے، اس کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، بخاری میں بھی ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے، کہ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ یعنی جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں بشر بن کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سوال کیا کر رہے ہیں کہ ایمان کے بارے میں مجھے بتا دیں، ایمان کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں عقیدے کو ذکر کیا، عقیدہ بیان کیا۔ پھر جبریل علیہ السلام جو انسانی شکل میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے، اسلام کے بارے میں بتا دیں، میں ذرا مختصر کر رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارکان خمسہ، یعنی جو اعمال ہیں، اعمال کا ذکر کیا۔ تیسرا سوال پھر جبریل علیہ السلام نے حضور کی بارگاہ میں کیا جب وہ انسانی شکل میں سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی احسان کیا ہے، احسان کے بارے میں مجھے بتائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو عبادت اس طرح کر کہ تم اللہ کے جلووں کا دیدار کر رہے ہو، اس طرح عبادت کرو۔ یہ احسان کا معنی بتایا نبی پاک علیہ السلام نے، یعنی ایمان کو سرکار نے عنوان عقیدے کا دیا، اسلام کو
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عنوان جو ہے وہ اسلام یعنی اعمال کا دیا، اور جب انہوں نے سوال احسان کا کیا ہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سوال کے جواب کو جو عنوان دیا ہے وہ حقیقت تصوف کا دیا ہے، بھی تصوف کو بیان کیا۔ یہ تین چیزیں ذکر کی۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام فرشتہ نور ہیں، وہ انسانی شکل میں بشری لباس کے اندر آئیں، ان کی نورانیت میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، سارے نور مانتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور ہوں اور بشری لباس کے اندر اپنے امت میں تشریف لے آئیں تو سرکار کی نورانیت میں کیسے فرق پڑ سکتا ہے؟ اور یہ بھی ہے کہ اس حدیث پاک سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ جب عقیدے میں خلل آ گیا تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا، یعنی اعمال کی جو کثرت ہے یہ بندے کو مومن نہیں بنائے گی، عقیدہ درست رہے گا تو بندہ مومن بنے گا۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ المستدرک علی الصحیحین کی حدیث، یہ میں نے حوالہ آپ کو دے دیا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے گھروں مسجدوں میں جمع ہوں گے۔ اب مجھے بتاؤ، لوگ مسجدوں میں کس لیے جمع ہوتے ہیں؟ خرید و فروخت کے لیے ہوتے ہیں، اپنے معاملات ڈسکس کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ مسجدوں میں لوگ اس لیے جمع ہوتے ہیں کہ وہ نماز پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں، ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائیں، یہی کچھ ہوتا ہے نا۔ حضور کا فرمان سنو، المستدرک علی الصحیحین میں موجود ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا وہ مسجدوں میں جمع ہوں گے لیکن ان میں سے ایک بھی مومن نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ نمازوں کی کثرت بندے کو مومن نہیں بناتی، عبادات کی کثرت بندے کو مومن نہیں بناتی، ذکر فکر دیگر اذکار کا ذکر میں مشغول رہنا یہ بندے کو مومن نہیں بناتا۔ مومن بندہ تبھی بنتا ہے جب رسول اللہ کی ذات کے بارے میں بندے کا عقیدہ درست ہو، حضور سے پیار کرنے والا ہو، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ٹوٹ کر پیار کرنے والا، عشق کرنے والا ہو، تب وہ مومن ہوتا ہے۔ یہ چیزیں انسان کے مومن ہونے کی علامت نہیں۔ اور یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ مسجدوں میں پایا جانا، مسجدوں میں لوگوں کا جمع ہونا یہ ایمان کی علامت نہیں ہے۔ اگر مسجدوں میں جمع ہونا فقط یہی ایمان کی علامت ہوتی تو پھر سرکار نے کیوں فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ مسجدوں میں جمع ہوں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور عشق کا مقام کہ جب تک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق محبت نہیں ہوگی بندہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات بھی بڑی قابل غور اور توجہ طلب ہے۔ حدیث پاک دارمی کی حدیث یہ مشکات شریف کے اندر ہے، امام بہقی نے دلال النبوت کے اندر ذکر کیا ہے، المعجم الکبیر کی جلد نمبر 12 میں یہ موجود ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کے جھرمٹ میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے غلاموں بتاؤ سب سے عجیب تر ایمان کس کا ہے، کہ جن کا ایمان ایسا ہو بندے کو حیرت میں ڈال دیں۔ عجیب تر ایمان کس کا ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب تر ایمان جو ہے وہ اللہ کے فرشتوں کا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا بھی فرشتوں کے ایمان میں کون سی عجیب بات ہے؟ وہ ہمہ وقت اللہ کی بارگاہ میں رہتے ہیں، انوار و تجلیات کی بارش میں رہتے ہیں، مناجات میں ان کا وقت گزرتا ہے، ان کے ایمان میں کیا عجیب بات ہے بتاؤ؟ صحابہ اکرام نے عرض کی پھر انبیاء کا ایمان جو ہے وہ عجیب تر ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انبیاء کے ایمان میں کیا عجیب بات ہے، ان کو تو اللہ کی وحی ہوتی ہے، انبیاء مومن نہیں ہوں گے تو پھر کون ہوگا؟
ان کے ایمان میں کوئی عجیب بات نہیں ہے، ان کو تو ڈائریکٹ اللہ وحی فرماتا ہے۔ صحابہ اکرام عرض کرنے لگے پھر جو کچھ ہماری سمجھ میں آ رہا ہے تو پھر ہم صحابہ کی جماعت ہی ہے جن کا ایمان عجیب تر ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے غلاموں اور میرے صحابہ، تمہارے ایمان میں کیا عجیب بات ہے؟ ہر وقت تمہارے سامنے میرا مکھڑا رہتا ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے، جن کی آنکھوں کے سامنے اپنا چاند دو ٹکڑے ہو جائے، سورج واپس مڑ کے عصر کے مقام پہ آ جائے، جن کی آنکھوں کے سامنے بند مٹھی میں کنکریاں پتھر کی جو بے جان ہیں وہ کلمہ شہادت پڑھیں، جن کے سامنے جو ہے وہ درخت مجھے آ کر سجدہ کریں، جن کے سامنے میرے کمالات ہوں، میرے معجزات ہوں، اور پھر وہ ایمان لے آئیں، تو ان کے ایمان لانا یہ کیسے عجیب ہو سکتا ہے؟ تمہارے سامنے تو میرا سب کچھ ہے، تمہارے ایمان لانے میں کیا عجیب بات ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہمارے علم کی بس ہو گئی ہے، اب آگے ہم نہیں جانتے۔ مولا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگے حضور آگے پھر آپ ہی ارشاد فرما دیں، وہ کون ہے جن کا ایمان عجیب تر ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ لوگ ہیں جن کا ایمان عجیب تر ہے، جو حیرت میں ڈالتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن میرے عاشق ہوں گے، مجھ سے عشق کرتے ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھا نہیں ہوگا، بس انہوں نے سنا ہوگا کہ کوئی ایسا مکھڑے والا ہے جس کا چہرہ کا تصور اور حسن قرآن پیش کرتا ہے کہ والضحیٰ والا مکھڑا ہے، واللیل والی زلفیں ہیں، ما زاغ والی جن کی آنکھیں ہیں، علم نشرح والا جس کا سینہ ہے، یداللہ والے جس کے گورے گورے ہاتھ ہیں، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، بس سنا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا، وہ مجھ سے عشق کرتے ہوں گے۔ فرمایا میرے غلاموں ان کا ایمان سب سے عجیب تر ہوگا۔ یہ کتنی مبارک کی بات ہے، مبارک بات کی ہمارے لیے بھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے ایمان کو عجیب تر فرمایا ہے۔ مسند احمد بن حنبل اس میں حدیث پاک موجود ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مبارک ہو اس کو جس نے مجھے دیکھا اور پھر مجھ پر ایمان لے آیا۔ یہ سرکار نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مبارک ہو ان کو، مبارک ہو ان کو، مبارک ہو ان کو، مبارک ہو ان کو، 7 مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مبارک ہو ان کو جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں اور مجھ پر ایمان لے آئے، یعنی 7 مرتبہ جن کو مبارکباد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پیش دی ہے کہ تم کو مبارک ہو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دیکھا نہیں ہوگا لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے والدین، اپنا مال، ہر شے حضور کے نام پر قربان کرنے کے لیے یہ تیار رہیں گے۔ تو ان کے بارے میں حضور نے فرمایا، تو پتہ چلا ایمان کی حقیقت جو ہے وہ عشق مصطفیٰ ہے، وہ محبت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو ایمان کی اصل کو حضور کی محبت اور سرکار کے عشق کو قرار دیا گیا ہے۔ یہاں پر بڑے لطف کی بات ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شارع علیہ السلام ہیں۔ جب حضور شارع علیہ السلام ہیں، صاحب شریعت ہیں، صاحب قرآن ہیں، اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے، اور جتنے علوم قرآن کے اندر تھے وہ سارے اپنے محبوب کے سینے میں پلٹ دیے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے ان میں سب سے افضل اللہ کے نبی ہیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام، پھر جتنے علوم ان کو دیے تھے ان سے بڑھا کر وہ سارے علوم اللہ تعالیٰ نے محبوب کے سینے پر اتار دیے۔ وہ ذات، وہ محبوب خدا جو خاتم النبیین ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ ایمان کی حقیقت وہ مجھ سے محبت کرنا ہے، مجھ سے عشق کرنا ہے۔ انہوں نے یہ کہا یہ ہمارے کوئی اپنے جذباتی جملے نہیں ہے، نبی پاک علیہ السلام کے فرامین سے ہی یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام
کا ادب، محبت اور عشق یہ اصل ایمان ہے اور ایمان کی حقیقت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت برا بن عازب، یہ حضور کے صحابی ہیں برا بن عازب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، سارے کو رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس انداز میں تربیت کی ہے نا اپنے اصحاب کی، اس سے پہلے میں ایک اور حدیث ذکر کروں تاکہ یہ بھی ذکر میں آئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، راستے میں نبی پاک کا ایک جوان صحابی حضرت زید بن حارثہ، ان سے ملاقات ہو گئی۔ یہ حضور کے جوان صحابی تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے زید بن حارثہ، بتاؤ تم نے صبح کس حال میں کی؟ تم نے صبح کس حال میں کی ہے بتاؤ مجھے۔ حضرت زید بن حارثہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے صبح اس حال میں کی کہ میں مومن ہوں۔ یہی حدیث پاک حضرت داتا علی حجویری نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں، جہاں آپ نے تصوف کا بیان کیا، آغاز میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے، پھر آگے آپ نے بحث کی ہے اسی حدیث کو۔ فرمایا نبی پاک نے زید بن حارثہ بتاؤ تم نے صبح کس حال میں کی؟ حضرت زید بن حارثہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کی حالت میں، مومن ہونے کی حالت میں نے صبح کی ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے زید بن حارثہ، غور کرو تم کیا کہہ رہے ہو، ان لفظوں کو ذرا سمجھنا، غور کرو تم کیا کہہ رہے ہو۔ یہ حضور کے صحابی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایمان کی حالت میں صبح کی ہے، مومن ہونے کی حالت میں صبح کی ہے۔ حضور نے فرمایا غور کرو کیا کہہ رہے ہو، مطلب کیا ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر شے کی حقیقت ہوتی ہے، بے حقیقت کوئی شے نہیں ہے، بتاؤ نا ذرا تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے، یعنی کوئی شے، تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے یہ مجھے بتاؤ۔ اگر کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر میری ذات ہے تو پھر تمہارا ایمان جو ہے اس کی حقیقت اس کے اندر پائی گئی ہے تو پھر ہے۔ تو پتہ یہ چلا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق، حضور کا ادب، حضور کی محبت اگر نہیں ہے تو پھر بندے کے پاس ایمان والی جو دولت ہے وہ بھی نہیں ہے۔ ایمان کی ساری عمارت جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے ادب پر، حضور کی محبت پر، حضور کے عشق کے اوپر کھڑی ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو پھر کچھ بھی انسان کے پاس نہیں رہے گا۔ کثرت اعمال جو ہیں یہ بندے کو جنت میں نہیں لے کر جائیں گے، بلکہ عشق مصطفیٰ ہو، ایمان کی حقیقت ہو، پھر اعمال کی جو کثرت ہے یہ انسان کو فائدہ دے گی، جس کی وجہ سے اس کے درجات بڑھیں گے۔ ایمان کا، اصل ایمان کا ہونا پہلے ضروری ہے، پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر صدقات اور نوافل کی کثرت جو ہے وہ انسان کے اندر مزید حسن پیدا کر دیتی ہے اور اس کے درجات کو بلند کر دیتی ہے۔ تو اس حدیث پاک سے بھی ہمیں یہ بات بخوبی معلوم ہو گئی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عشق ہے یہ ادب میں ہے کہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو عشق کرنے والا ہے، حضور سے جو ادب کرتا ہے، تو پھر ایمان کی حقیقت انہی کے پاس ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کرنا یہی ایمان کی اصل ہے نا، یہی ایمان کی بنیاد ہے۔ اس حوالے سے میں کوئی چند روایات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا، بتاؤ آپ بڑے ہو یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ بڑے ہیں؟ انہوں نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا، اس میں لطف آپ کو آ جائے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں انہو اکبر منی، انہو اکبر منی، کہتے ہیں بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی مجھ سے بڑے ہیں۔
आगे जिक्र करते हैं वलिदतु क़ब्लहू, बस मैं तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले पैदा हो गया हूं, बड़े सरकार ही हैं, बस मैं उनसे पहले पैदा हुआ हूं। ये अंदाज था सहाबा इकराम का, भी उम्र में बड़े हैं तो ये बताने का अंदाज भी ऐसा था कि इसमें कोई बेअदबी ना हो जाए कि बड़े तो सरकार ही हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या अंदाज सहाबा इकराम का अदब के हवाले से था। हजरत बरा बिन आजिब से किसी ने सवाल किया, अब मैं ये हदीस अब जिक्र करने लगा हूँ। हजरत बरा बिन आजिब, उनसे किसी ने पूछा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुर्बानी के किन जानवरों से मना फरमाया है। ये मसला हजरत बरा बिन आजिब से पूछा गया कि वो कौन से जानवर है जिनसे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया है। हजरत बरा बिन आजिब ने अपना हाथ उठाया और 4 उंगलियां दिखाई, फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये इस तरह फरमाया था कि ये 4 जानवर हैं जिनकी कुर्बानी नहीं हो सकती, वो उंगलियों पे गिनती की उसकी। इसमें कोई बेअदबी है, कोई गुस्ताखी नहीं है ना, हमारे यहाँ तो नहीं है कि भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरह करके गिनवाए फलां 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 ये 4 जानवर हैं, इनकी कुर्बानी नहीं हो सकती। बरा बिन आजिब ने भी फरमाया कि हुजूर ने इस तरह इशारा करके फरमाया कि 4 जानवर हैं जिनकी कुर्बानी नहीं होगी। फिर फौरन ख्याल आया, अदब का जो कमाल मर्तबा सहाबा के पास था किसी के पास भी नहीं है। ख्याल आया कहीं ये हुजूर की उंगलियों से बराबरी ना हो जाए। फौरन कहा, हुजूर ने 4 जानवर गिनती करके बताया कि उनकी कुर्बानी नहीं होगी, लेकिन ये उनको शुबा पड़ा कि कहीं मेरी उंगलियां हुजूर की उंगलियों के बराबर ना हो जाएं। ये शुबा जब पड़ा तो फौरन कहा, लेकिन मेरी उंगलियां छोटी हैं। क्या कमाल अदब था सहाबा इकराम का। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के असहाब में 130 सहाबा तकरीबन मुफ्ती इफ्ता के मनसब पर फाइज थे। उनमें से हजरत अब्दुल्ला बिन उमर भी हैं, ये भी मुफ्ती थे। सहाबा इकराम अपने मसाइल में इनकी तरफ भी रुजू करते थे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से सवाल किया कि भाई ये जो तुम सफर पर, जो शरी सफर होता है, इसमें जो नमाज तुम कसर पढ़ते हो, 4 रकतों वाली 2 रकतें पढ़ते हो, ये कुरान पाक में तो है नहीं, तुम ऐसा क्यों करते हो। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़ा ही खूबसूरत जवाब इरशाद फरमाया। आपने फरमाया भी बात यह है कि हमारे सामने जब रसूलुल्लाह की ज़ात होती है, वो जो भी अमल करते हैं हम वही कर लेते हैं, बस हमारा तो दीन और ईमान हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात है। यानी इतनी मोहब्बत और ऐसा कमाल अदब नबी पाक अलैहिस्सलाम का करते थे। कहते हैं भी इसका जवाब यह है कि हुजूर जो करते हैं हम वो कर लेते हैं, बस हमारा ईमान जो है वो यही है। वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात को अपना ईमान मानते थे। तो फिर अकीदा हम सबको वही रखना चाहिए ना जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब का था, कि वो अपने ईमान हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात को मानते थे। तो पता चला इश्क मुस्तफ़ा जो है वो ईमान की हकीकत है, ईमान की असल है। मोहब्बत मुस्तफ़ा, अदब मुस्तफ़ा, इश्क मुस्तफ़ा जिसके पास नहीं होगा तो उसके पास ईमान की दौलत भी नहीं होगी। ये बात बिल्कुल आप ज़हन में रखिएगा। अब यहाँ पर बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब बीमारी के वक़्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि तुम सहाबा को नमाज पढ़ाओ। 3 दिन हो गए थे सहाबा इकराम ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नहीं की थी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी तबीयत के अंदर बेहतरी महसूस की। सरकार अलैहिस्सलाम ने अपने हुजरे मुबारक का दरवाज़ा खोला, पर्दा हटाया। मस्जिद नबवी शरीफ में नबी पाक अलैहिस्सलाम का हुजरा मुबारक बाईं तरफ पड़ता है। सरकार अलैहिस्सलाम ने जब बेहतरी महसूस की अपनी तबीयत में और ये चाहा कि मैं अपने ग़ुलामों को देखूं कि ये अबू बकर के पीछे किस तरह नमाज पढ़ रहे हैं, दरवाज़ा खोला, पर्दा हटा। बाद ने ये लिखा है दरवाजे के खुलने से जो आवाज़ पैदा हुई, पर्दा हटाने से जो आवाज़ पैदा हुई, सहाबा ने समझ लिया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले आए हैं।
और सहाबा कहते हैं हम नमाज में हैं। देखो ना, बंदा नमाज में हो, बाईं तरफ कोई खड़ा हो, नमाज हो, क़याम की हालत हो, तो नजरें कहाँ होती हैं? सजदे की जगह पर होती हैं ना। तो सहाबा इकराम अबू बकर के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, और बाईं तरफ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुजरा मुबारक दरवाज़ा खुला है, पर्दा हटा है। तो सहाबा कहते हैं कि बाद ने ये लिखा कि उस आवाज़ की वजह से सहाबा ने पहचान लिया। बाद मुहद्दिसीन ने लिखा आवाज़ की बात नहीं है, जब दरवाज़ा खुला, पर्दा हटा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूरानी चेहरे की जो चमक है ना, उससे मस्जिद नबवी शरीफ की दरो दीवार जो है वो रोशन हो जाती हैं। इस नूर की वजह से सहाबा इकराम ने महसूस कर लिया है कि हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए हैं। हदीस पाक में है, बुखारी शरीफ है, सहाबा कहते हैं 3 दिन से हमने हुजूर का चेहरा देखा नहीं था, हमने तो दिल में ये इरादे कर लिए नमाज तोड़ देते हैं, हुजूर का चमकता हुआ चेहरा देखते हैं। फिर सहाबा कहते हैं कि हमने नमाज में ही नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चमकता हुआ चेहरा जो है उसकी ज़ियारत कर ली। सारी तफसील मैंने बता दी। आप पढ़े नमाज, आपकी बाईं तरफ कोई खड़ा मुस्कुरा रहा हो और वहां पे कोई खड़ा हो तो आपको उसका चेहरा नजर आएगा? नमाज में तो सजदे की नजर तरफ नजर होती है। तो फिर सहाबा की नमाज क्या थी? हम अंदाजा लगाएं और अकीदा भी सहाबा वाला रखें। आज तो लोग हमें ये कहते हैं ना कि नमाज में हुजूर का ख्याल आ जाए नमाज टूट जाती है। उन बदबख्तों से कहो और बुखारी अच्छे से पढ़ो। सहाबा कहते हैं हम नमाज में हैं और नमाज में हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चमकता हुआ चेहरा जो है उसकी ज़ियारत कर ली। महज ख्याल नहीं है, बल्कि ज़ाते मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा की नमाज में हैं। तमाम अक्सर कुतुब हदीस के अंदर, सिहा के अंदर हदीस पाक है, नबी पाक अलैहिस्सलाम 2 कबाइल के दरमियान सुलह करवाने के लिए तशरीफ ले गए और कहा अबू बकर से कहना नमाज पढ़ाए। जब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जरा जल्दी तशरीफ ले आए तो यहाँ अबू बकर ने नमाज खड़ी कर दी। पहले तो ये था कि भी ज़्यादा ही लेट हो जाएंगे, तो जमात खड़ी है, इधर से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले आए। अब भी शरई मसला पता क्या है? शरई मसला ये है, नमाज बाजमात हो रही है, अगर पीछे से कोई शख्स आ गया तो आखिरी सफ में जहां भी जगह मिले वहीं पे खड़ा हो जाए। यह है एक शरई मसला, फिकी मसला। सफ़ों को चीर कर वो आगे नहीं आ सकता, किसी को अजियत नहीं देगा, पिछली सफ में जहां जगह मिल जाए वहीं पे खड़ा हो जाए, ये उसूल है। अब सरकार अलैहिस्सलाम सुलह करवा कर आए, देखा अबू बकर नमाज पढ़ा रहा है और सहाबा इकराम पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। सहाबा इकराम ने जब नबी पाक अलैहिस्सलाम की खुशबू को महसूस किया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले आए हैं, सहाबा, जिस तरह कोई बुजुर्ग हस्ती आती है ना तो लोग जो है वो जगह छोड़ देते हैं, भी उसके लिए रास्ता बन जाता है। ये नमाज हो रही है, अल्लाह की इबादत हो रही है, नमाज पढ़ी जा रही है, और नमाज भी सहाबा की नमाज है। सहाबा ने रास्ता छोड़ दिया। अब मसला तो ये था कि जो आखिर में आया आखिरी सब में खड़ा हो, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम भी आखिरी सब में खड़े नहीं हुए। सहाबा ने रास्ता दिया, सरकार अलैहिस्सलाम आगे आ रहे हैं। सहाबा ने चाहा कि हम अबू बकर को मुतवज्जे करें जो हमारा इमाम है। उन्होंने दाएं हाथ का बातिन बाएं हाथ की पुष्ट पर मारना शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे जोर जोर से मारना शुरू कर दिया, ताकि अबू बकर को यह इल्म हो जाए कि अब सरकार तशरीफ ले आए हैं, आप जरा पीछे आए। अबू बकर चूंकि नमाज पढ़ा रहे थे और नमाज के अंदर मुस्तगरक थे, पता ना चला, सहाबा ने जोर जोर से हाथ मारना शुरू कर दिया। जब वो जोर जोर से हाथ मार रहे थे, हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला मुतवज्जे हुए कि क्या हुआ। देखा तो सरकार का चमकता हुआ चेहरा जो है वो नजर आ गया। हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसल्ले से पीछे हटना शुरू हो गए। आज लोग कहते हैं ना कि जो तुम काम करते हो या तो कुरान से दिखाओ या हदीस से दिखाओ। मैं ये उन लोगों को चैलेंज करता हूँ कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, मुझे बताओ कुरान की कौन सी आयत है कि नमाज हो रही हो और सरकार तशरीफ ले आए, तुमने नमाज में हुजूर अलैहिस्सलाम को जगह देनी है। जब अबू बकर ने सरकार अलैहिस्सलाम को देख लिया, ये अल्लाह की नमाज हो रही है, इबादत है, और देखा कैसे है, किबला की तरफ मुंह है, पीछे हुजूर है, मुड़कर सरकार की जियारत कर रहे हैं। कोई बात समझ आ रही है? नमाज हो रही है बाजमात, सहाबा ने हुजूर को कैसे देख लिया है?
काबे से इंसान का सीना फिर जाए नमाज टूट जाती है। किसी कुरान पाक की आयत से साबित नहीं है, ज़ईफ से ज़ईफ हदीस के अंदर ये नहीं है। इतनी उम्र मेरी हदीस पाक में हो गई है, एक हदीस भी ऐसी नहीं है कि हुजूर ने ये फरमाया हो ओ भाई तुम नमाज में मुझे देख रहे थे, हाथ पे हाथ मार रहे थे और सारी तवज्जो तुम्हारी नमाज में मेरी तरफ हो गई है, भी तुम सबकी नमाज टूट गई है, दोबारा पढ़ो। किसी हदीस में भी ये साबित नहीं। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु मुसल्ला छोड़ के पीछे हट रहे हैं। बताओ कौन सी आयत है कि सरकार को देखकर पीछे हटना है? कौन सी हदीस पाक है? इसका मतलब यह है ये सहाबा का इश्क है, ये सहाबा का हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इश्क है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वजू फरमाते हैं, सहाबा पानी नीचे नहीं गिरने देते। सरकार अलैहिस्सलाम लोहा अपना फेंकते हैं तो वो नीचे नहीं गिरने देते, हाथों पे लेते हैं, चेहरों पे बरकत के लिए सीनों पे मल लेते हैं। और बताओ यार सहाबा ने ये अमल क्यों किया? कौन सी ऐसी हदीस है कि जिसमें ये हो हुजूर ने फरमाया हो मैं लोहा फेंकूं तुमने हाथों पे लेना है, मैं वजू करूं तुमने पानी का कतरा नीचे नहीं जाने देना है? बताओ कौन सी हदीस है, कौन सी कुरान पाक की आयत है? ओह इश्क का मिजाज जरा वखरा है, समझ आ रही है ना? इश्क का हिसाब किताब जरा अलहदा होता है। सरकार अलैहिस्सलाम ने अबू बकर पीछे हटने लगे, हुजूर ने इशारा किया अबू बकर रुको, नमाज पढ़ाओ। ये नमाज हो रही है। ये सारे मामलात मैं कोई बाजार के गली के चौक के जिक्र नहीं कर रहा, ये सारे मामलात नमाज के हैं। अल्लाह की इबादत हो रही है, नमाज पढ़ी जा रही है, जियारत हुजूर की हो रही है, हुक्म हुजूर का माना जा रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक को हुजूर ने फरमाया रुक, नमाज पढ़ाओ। उन्होंने हाथ रब की बारगाह में उठा दिए, नमाज में दुआ मांग रहे, अल्लाह तेरा शुक्र है कि सरकार ने मुझे इस काबिल समझा है। शुक्र अदा करके फिर पीछे पीछे हट रहे हैं, आगे नहीं गए। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसल्ले पे आए और आकर नमाज पढ़ा दी। नमाज सबको हुजूर अलैहिस्सलाम ने पढ़ा दी। इतने मामलात होने के बावजूद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया हदीस पाक है कहीं भी मुझे दिखा दें। ये नहीं कहा कि भी नमाज में तुम सबकी तवज्जो मेरी तरफ थी, इधर उधर हो रहे थे तुम लोग, नमाज तुम्हारी नहीं हुई, सारे दोबारा से पढ़ो। नहीं, बल्कि ये फरमाया अबू बकर मैंने जो कहा था कि तू नमाज पढ़ा, तू पीछे क्यों हटा है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज की हुजूर अबू कुहाफा के बेटे की ये मजाल कहाँ है कि मैं आपको पुश्त करके आगे खड़ा रहूं, पीछे अल्लाह का नबी हो और मैं आपको पुश्त करते हुए आगे खड़ा रहूं। सहाबा की ये मोहब्बत थी, ये इश्क था कि हमारी पुश्त भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ना हो। अल्लाहु अकबर। इस बात को जरा समझे। फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिगर सहाबा से कहा और भाई तुम नमाज में अपने इमाम को मुतवज्जे करना चाहते थे तो तुमने हाथ पे हाथ क्यों मारा? ये तो खवातीन के लिए है। पहले खवातीन भी मस्जिद में इमाम के पीछे नमाज पढ़ा करती थी। जब ये बेहयाई वाला पहलू बढ़ गया तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खवातीन पे पाबंदी लगा दी कि तुम घरों में नमाज पढ़ा करो। उम्मुल मोमिनीन सदीक बाप की सदीका बेटी हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं जो मामलात अब औरतों ने कर दिए हैं ना, ये मामलात हुजूर देख लेते तो सरकार भी पाबंदी लगा देते। यानी उन्होंने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस अमल की तस्दीक फरमा दी कि भी सही किया है हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, ये घरों में नमाज पढ़ा करें, मस्जिदों में ना आया करें। हुजूर ने फरमाया हाथ पे हाथ मार के अपने इमाम को मुतवज्जे करना खवातीन के लिए है, क्योंकि औरत की आवाज भी औरत होती है। वो मस्जिद में पढ़ रहे हैं, बहुत सारे गैर महरम लोग वो भी नमाज पढ़ रहे हैं। मर्दों के लिए ये तस्फीक नहीं है, हाथ पे हाथ मारना नहीं है, बल्कि वो अपने इमाम को अगर मुतवज्जे करना चाहते हैं वो तस्बीह पढ़ें, सुबहान अल्लाह कहें, इससे इमाम मुतवज्जे हो जाएगा कि कुछ हो गया है, उसकी तवज्जो फिर हो जाएगी। ये सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये मसला उनको समझाया है। यानी क्या मतलब भी दोबारा कोई ऐसा मसला बन जाए तो सुबहान अल्लाह कहना, हाथ पे हाथ ना मारना। ये नहीं कहा कि मैं दोबारा आ जाऊं तो तुमने इस तरह का अमल नहीं करना, ये हदीस से बात कर रहा हूं, बल्कि समझाया दोबारा इस तरह हो जाए। तुमने तस्बीह पढ़नी है, हाथ पे हाथ नहीं मारना। ये सहाबा का इश्क था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से।
अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जानवर आते, ऊंट, वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा किया, सहाबा मचल गए, खड़े हो गए, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जानवर, ये ऊंट आपको सजदा करें, हम ना करें, कैसे हो सकता है, इजाजत दो, हम भी आपको सजदा करना चाहते हैं। यानी कमाल दर्जे का इश्क था सहाबा इकराम का, और वो यूं इश्क में तड़पा करते थे, कोई अदब वाला इश्क वाला पहलू रह ना जाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नहीं, सजदा गैर खुदा को जायज है ही नहीं, सजदे से मना कर दिया। यहाँ पर ये मसला भी समझ लें, मिज़ारात, औलिया अल्लाह के मिज़ारात पे जाना बहुत बड़ी सआदत मंदी है, बड़ा सवाब है, लेकिन वहाँ शरई तकाजा ये है कि मिज़ार का तवाफ़ ना किया जाए, उसके इर्द गिर्द चक्कर ना लगाओ, रुकू की हालत और सजदे की हालत ना बनाई जाए। उलमा के लिए ये कि लोगों का जुर्मट हो तो वो बोसा भी सर झुका कर ना दें, ताकि ये रुकू वाली सूरत या सजदे वाली सूरत का कोई शैबा भी ना पड़े। मिज़ार को हाथ लगा के उसको अपने होंठों से चूम लें। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने ऊंट पर बैठकर काबे का तवाफ किया, हजरे अस्वद को अपनी छड़ी लगा के उसको बोसा दिया है। मतलब ये अमल भी तो साबित है ना। मिज़ारात पे जाते हुए अगर खुदा समझ के सजदा किया जाए तो ये कुफर है, अगर ताज़ीमन सजदा करे किसी भी बुजुर्ग को तो ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की शरीयत में हराम है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना किया अपने सहाबा को, ये जायज़ नहीं है। जो अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों से आदम अलैहिस्सलाम को जो सजदा करवाया था वो ताज़ीमी सजदा था, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में ये जायज़ था। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत में ताज़ीमी सजदा भी गैर खुदा को करना हराम है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने असहाब को इस चीज़ से मना किया कि तुम ऐसा काम नहीं करोगे। और अगली बात आपको मज़ीद लुत्फ़ देने वाली है कि सारी कायनात नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत किस अंदाज में फरमाती थी। टाइम टू के करीब है, मैं बात को समेटने लगा हूँ, आप लोगों ने तवज्जो कामिल तौर पर मेरी तरफ रखनी है जी। सुनन दारमी की हदीस पाक है, सुनन दारमी की हदीस है, इसकी जिल्द नंबर 2 है। सहाबा इकराम ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमसे भी कोई बेहतर है? ये कौन सवाल कर रहा है? सहाबा इकराम, जमाते सहाबा इकराम ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज, हमसे भी कोई बेहतर है? फिर खुद ही सहाबा इकराम ने आगे जिक्र किया कि हम आप पर ईमान लाए हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके साथ जिहाद किया है, कुर्बानियां दी हैं, क्या हमसे कोई बेहतर है? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाँ बेहतर है कोई। तो यहाँ ये बात ज़हन नशील रहे, ये जुज़वी फजीलत की बात कर रहा हूँ। कुल्ली फजीलत कुल उम्मत मुसलमा पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब को है। सारी उम्मत के गौस, कुतुब, अब्दाल, नेक लोग जमा हो जाएं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी के कदमों की खाक की बराबरी भी नहीं कर सकते। और जो सहाबा ने पूछा हमसे बेहतर कोई है, सरकार ने फरमाया हाँ है, तो ये जुज़वी फजीलत है। कुल्ली फजीलत कुल उम्मत मुसलमान पर सहाबा ही को है। तो ये बात ज़हन में रखना, सहाबा से कोई अफजल नहीं है। जुज़वी एतबार से बात होती रहती है, भी किस एतबार से? फरमाया हाँ है। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन खुश नसीब है, कौन है जो हमसे भी जुज़वी फजीलत ले गए? सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वो जिन्होंने मुझे देखा नहीं लेकिन मुझसे इश्क करते हैं, मेरे आशिक हैं, मुझ पर ईमान ले आए हैं। तो आप बात समझ गए हो ना कि इश्क का मकाम क्या है, अदब का मकाम क्या है, मोहब्बत का मकाम क्या है। ईमान की असल हकीकत नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इश्क है। इस इश्क की वजह से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, देखा ही कोई नहीं, देखा उन्होंने है नहीं, और मुझ पर ईमान ले आए हैं। और ईमान की हरारत कैसी है, बस सुना ही है ना कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे हैं, और इस सुनने पर, पढ़ने पर
ईमान इतना मोहकम और इतना कामिल है। ख्वाहिश हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये भी एक हदीस पाक है, हुजूर ने फरमाया कि उनकी ख्वाहिश ये होगी कि भाई सब कुछ हमारे वालिदैन, औलाद, हर शय और माल भी कुर्बान हो जाए, बस लौरानी सरकार की जियारत की झलक नसीब हो जाए। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम की जियारत पर अपना ये सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहेंगे कि वो झलक नजर आ जाए, सब कुछ हम इस बात पे कुर्बान कर दें और कुर्बानी के सिले में ये मिले तो हम कुर्बान करें। भी ईमान इस तरह का होगा। फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस इश्क का, इस मोहब्बत का मोल भी पाया कि कोई नहीं। सरकार ने फिर जिक्र भी कर दिया है। अच्छा मुझे ये बताओ, फरमाया कि तुम्हारे बाद ऐसे लोग होंगे जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, मतलब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा, मेरे रुखसत होने के बाद ऐसे लोग आएंगे और उनका ईमान जो है जुज़वी एतबार से तुमसे बेहतर होगा, बिन देखे बगैर देखे मुझसे इश्क करेंगे। कहते हैं कि जी हुजूर को गैब का इल्म नहीं। मैंने कहा गैब के कोई अलहदा सींग होते हैं? अजीब बात है, वो उम्मत हुजूर की अभी पैदा ही नहीं हुई, हुजूर ने फरमाया मेरे बाद, तुम्हारे बाद वो लोग आएंगे। ऐसे ही है ना आखिर जमाने में, यही फरमाया है। तो गैब की खबर दी है कि नहीं? अब मुझे बताओ ऐसे आशिक है कि कोई नहीं जो चाहते हैं सब कुछ कुर्बान हो जाए, सरकार की जियारत की झलक नसीब हो जाए, बस वो इस चीज को अपना सरमाया समझते हैं और मोहब्बत को इतनी तरजीह देते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क को अपनी कामयाबी दुनिया और आखिरत में समझते हैं। तो इस बात की खबर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले दी। इसी को ही गैब कहते हैं। और गैब क्या होता है? अभी ले जी, बात चूंकि टाइम काफ़ी हो गया है, अब मैं जो बात करने लगा हूँ आपको बड़ा लुत्फ़ देगी। और चूँकि इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा उन्वान है और इश्क के हिसाब से मैंने आपसे बात करनी है। ये गधा नहीं होता, गधा हुजूर से निस्बत हो तो फिर उसको कह देते हैं अदबन दराज गोश, यानी लंबे लंबे कानों वाला। उस दराज गोश ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज की कि मैं उस नस्ल से हूँ कि जिस नस्ल के अपना इन गधों पर यानी दराज गोश पर अंबिया इकराम ने सवारियाँ की हैं, उस नस्ल से मैं आखिरी हूँ। अब चाहत ये है, ख्वाहिश ये है, मैंने अपने ऊपर आज तक किसी को सवारी नहीं करने दी, बैठने नहीं दिया। मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं उस नस्ल में से आखिरी हूँ, आप अंबिया में से आखिरी हैं। तो बात समझ रहे हो? लोग नबी के इल्म के बारे में बात कर देते हैं, जिसकी निस्बत हुजूर से हो जाए, अल्लाह वो अगरचे गधा ही क्यों ना हो उसे भी गैब की खबरें दे देता है। और यार कितनी ताज्जुब की बात है, वो जानवर होके हुजूर की ख़त्म नबूवत को तस्लीम करे कि आप आखिरी नबी हैं। इंसान होके ना करे तो फिर तो उससे भी बदतर है ना। उसने कहा जी मैं अपनी नस्ल में से आखिरी हूँ, मेरी नस्ल वो है जिन पर अंबिया ने सवारियाँ की है, मैं आखिरी हूँ, आप अंबिया में से आखिरी हैं। ख्वाहिश ये कि आप मुझ पर सवारी करें, मैंने आज तक अपने ऊपर किसी को सवार होने नहीं दिया है। ये एक मोहब्बत, ये है इश्क। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में दरख्वास्त है तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस पर सवार होते हैं। तो बात ये है, जानवर ऊंट हुजूर को सजदा करते ना, साहबा ने सवाल किया हैरत में, हुजूर ये भी आपको जानते हैं? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बदबख्त जिन बदबख्त इंसान, जो बदबख्त हैं इन दो के अलावा, यानी जिन्नों में और इंसानों में जो बदबख्त है, इनके अलावा अल्लाह की मखलूक में जो भी है वो मुझे जानता भी है, पहचानता भी है। अशरफुल मखलूकात बनने का बड़ा ही शौक है। तो इंसान फिर रब ने अशरफ बनाया तो फिर काम भी अशरफ ही होने चाहिए ना। कहीं ऐसा ना हो कि जो अदना मखलूक है उससे भी घटिया हमारा अमल हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार ने फरमा दिया कि मुझे सारी कायनात जानती हैं, अल्लाह की सारी मखलूक जानती है। तो इस बात में बेहुदगी नज़र आ रही है ना आप लोगों को कि भी दीवार पीछे का हुजूर नहीं जानते। उसे कह दीवार पीछे जो चीज़ है, जो मिट्टी के ज़र्रात हैं, जो भी अल्लाह की मखलूक है, चींटियाँ हैं, परिंदे, जो कुछ भी है,
وہ سب تو جانے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور حضور جو نبی ہیں، نبی افضل ہوتا ہے یا اس کی امت افضل ہوتی ہے؟ بولے نا، نبی افضل ہوتا ہے نا۔ اور پھر دیوار کے پیچھے جو ادنا یعنی انسان کی بنسبت چھوٹی مخلوق ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، جب وہ جانتی ہیں کہ حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، رسول ہیں، تو پھر نبی بھی بخوبی جانتے ہیں نا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ نبی کا معنی ہی غیب کی خبریں رکھنا نبا ان سے ہو، کہ جو غیب کی خبریں رکھنے والے ہیں۔ تو جس کا معنی یہ بنتا ہو تو اس کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا یہ جچتی نہیں ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے جس نے محبت کی ہے، جس نے عشق کیا ہے، کائنات کے اندر اس نے ایک مقام پایا ہے۔ کھجور کی خشک لکڑی، میں بالکل انتہائی جو 2 منٹ رہ گئے اسی میں بات کو سمیٹوں گا، 1-1.5 منٹ جو ہے، خشک لکڑی ہے، یعنی درخت جب تر و تازہ ہوتا ہے اس میں اپنے حساب سے حیات ہوتی ہے، جان ہوتی ہے، بڑھتا ہے، پھولتا ہے، اور اس کا حسن جو ہے لوگوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ جب وہ لکڑی، وہ درخت، اس پر موت واقع ہو جاتی ہے، اس کا کنیکشن ختم ہو جاتا ہے، تو وہ سوکھ جاتا ہے۔ یعنی جس درخت پہ موت واقع ہو گئی، جو مردہ لکڑی ہے، کھجور کا خشک تنا ہے، حضور نے اس کے پاس کھڑے ہو کر خطبہ واعظ و نصیحت دی ہے، اس کو بھی حضور سے عشق ہو گیا۔ اور بھی نبی پاک کے بارے میں یہ جھگڑے چھوڑو، حضور زندہ ہے کہ مردہ ہے، اللہ یاز باللہ، کلمہ پڑھ کے اس طرح کے تبصرے اچھے نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں جس مردہ کو اگرچہ وہ لکڑی کیوں نہ ہو، اس کو صحبت حضور کی مل جائے، اللہ اسے بھی حیات عطا فرما دیتا ہے۔ عشق کیسے ہوتا ہے؟ کسی پاگل کو کسی سے عشق ہوا ہو دیکھا ہے آپ نے؟ عشق کے لیے عقل ضروری ہے، آنکھیں ضروری ہے، دل ضروری ہے، اور سارا کچھ ہی ضروری ہے۔ تو زندہ بھی ہوا اور اس کو شعور بھی انسانوں والا مل گیا ہے، اس کو عشق ہو گیا۔ پھر سرکار نے عشق کا مول پتہ کیا پایا ہے؟ فرمایا بتا بھی، تجھے قیامت تک کے لیے درخت بنا دیا جائے، تجھے قیامت تک پھل لگے گا، تر و تازہ رہے گا، نیک لوگ کھائیں گے، چاہے تو تجھے جنت پہنچا دیتے ہیں۔ محبت کا مول پڑا ہے، خشک لکڑی کو محبت ہوئی، عشق ہوا، اللہ نے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے عشق کے بدلے میں اس کو جنت پہنچا دی ہے۔ انسان کو عشق ہو جائے، بتائے نا مجھے پھر یعنی جنت جانے کا جو شارٹ کٹ رستہ ہے نا، شارٹ کٹ رستہ، ہماری عمریں بھی بہت مختصر ہیں، معاملات بہت زیادہ ہیں، ایک دنیا کی دوڑ ہے، بندہ بڑا پریشان ہے۔ اگر شارٹ کٹ رستہ چاہتے ہو، وہ حضور کا عشق ہے، حضور کی محبت ہے، جنت میں جانے کا آسان رستہ ہے۔ بس آخر میں یہی بات کہوں گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق، ادب مصطفیٰ سے اپنے سینے کو آباد کر لو، اللہ تعالیٰ اس عشق، محبت اور ادب کے صدقے، محبوب کے صدقے جنت عطا فرما دے گا۔ اور حضور کی محبت ہی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان پر عمل بھی آسان ہو جاتا ہے، وہ باعمل بھی بن جاتا ہے۔